Just give me 1 second. Thank Sure. you. Sorry. Uh-huh. Hey. Hi. 2 minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about Hey, that. how are you? Hi, nice to Hi. meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many, for how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay. Yeah. So like no lunch. You can have or- lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No. No, not possible. That's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is gonna go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. Worried about when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, all encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is gonna pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, You're pro crazy. bono, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. Oh. And they meet every requirement, don't wow. Oh my God. Moms are the best. Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. they? Yeah, and what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. 유대인의 속담에 이런 말이 있습니다. 하나님이 모든 곳에 계실 수 없기 때문에 어머니들을 만들어 주셨다. 아마 이 세상에 가장 하나님의 모습과 하나님의 사랑을 잘 표현해 주는 분들이 계시다면 아마 그는 어머니, mothers 사실일 것입니다. 해피 마더스 데이. 우리 어머니들은 이 세상 우리의 히로, 영웅들이고 우리의 소망입니다. 저는 오늘 어머니의 날을 맞이해서 늘 희생하고 사랑하는 어머니들의 이야기만이 아니라 더 나아가서
가족을 위하여 하나님을 믿는 정말 위대한 믿음의 어머니, 그리고 아빠들도 그런 믿음의 부모님들이 되시기를 전 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘 마태복음 15장에는 하나님 앞에 위대한 믿음을 가지고 귀신 들린 딸을 살린 한 어머니에 대한 이야기가 나옵니다. 마태복음 15장 21절부터 28절까지의 말씀입니다. 25면 26면 신약 성경에 있는 말씀을 제가 봉독하겠습니다. 21절부터 봉독합니다. 예수께서 거기서 나가사 두로와 시단 지방으로 들어가시니 가나안 여자 하나가 그 지경에서 나와서 소리질러 이르되 주 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 내 딸이 흉악하게 귀신 들렸나이다. 예수는 한 말씀도 대답하지 아니하시니 제자들이 와서 청하여 말하되 그 여자가 우리 뒤에서 소리를 지르오니 그를 보내소서. 예수께서 대답하여 이르시되 나는 이스라엘의 집에 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 아니하였노라 하시니 여자가 와서 예수께 절하며 이르되 주여 저를 도우소서. 대답해 이르시되 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하지 아니하니라. 여자가 이르되 주여 올소이다마는 개들도 제 주인의 앞에서 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 하니 이 예수께서 대답하여 이르시되 여자여 네 믿음이 크도다. 네 소원대로 되리라 하시니 그때로부터 그의 딸이 나으니라. 아멘. 아이들이 아플 때면 주로 누가 의사 닥터스 오피스에 데리고 가죠? 엄마들이잖아요, 엄마들. 하루는 아이가 열이 나서 엄마가 닥터 오피스에 찾아갔습니다. 가서 적어내야 되는 거 많잖아요. 개인 정보 같은 거. 이름, 또 아이에 대한 정보, 주소, 연락처, 부모에 대한 정보. 그런데 적어내야 되는 란에 직업, occupation이라고 써 있어요. 부모의 직업을 묻는 거죠. 엄마의 직업을. 근데 직업에 빈칸이 있고 그 옆에 이런 설명이 있는 글이 있더라고요. 무슨 글이었냐면 이렇게 써 있어요. If you devote the greater part of your time, 당신의 대부분의 시간을 loving, caring, and making a home for your family. 사랑하고 가족을 돌보고 집안일을 하는데 당신의 시간을 다 쓰는 분이라면 put a big star in this space. 빈칸에 큰 별 하나를 그리세요. 왜냐하면 엄마의 occupation, 직업은 star, 별이기 때문입니다. 왜 어머니가 그렇게 중요할까? 그것은 어머니의 사랑과 희생 때문입니다. 그러니 미국에서도 아니 전 세계도 그럴 것 같아요. 크리스마스 다음에 가장 많이 돈을 쓰는 날이 오늘 마더스데이라고 합니다. 얼마나 많이 쓰냐면요. 미국에서 이 마더스데이를 위해서 쓰여지는 돈이 20.7 빌리언 달러라고 그래요. 그리고 어머니 날 여러분들 꽃 다셨잖아요. 꽃을 위하여 사용되는 비용만 해도 2.3 빌리언 달러라고 합니다. 꽃값만. 이 어머니 날 선물에 사용되는 비용이 평균 얼마인 줄 아세요? 168불 94센트. 이거보다 덜 쓰신 분들은 빨리 회개하시고 평균 이상은 쓰셔야 됩니다. 마더스데이 어머니 날 68%의 사람들이 미국에서 어머니에게 전화를 한대요. 그러니까 오늘 저도 여러분도 그 68%에 다 들어가기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 전화하셔야죠. 이렇게 마더스데이 어머니의 날이 특별한 이유는 말씀드린 것처럼
정말 어머니의 사랑과 희생 때문이죠. 그래서 성경은 하나님의 사랑을 표현할 때 이 세상에서 가장 비슷한 어머니의 사랑으로 비유를 했습니다. 이사야서 49장 15절에는 이런 말씀이 있어요. 여인이 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서 난 아들을 긍휼히 여기지 않겠느냐. 그들은 혹시 잊을지라도, 사람의 사랑은 한계가 있잖아요. 완전하지 않잖아요. 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 라고 이 하나님의 사랑을 그래도 비슷하게 설명하기 위하여 어머니의 사랑을 이야기하고 있습니다. 그런데 사랑하는 성도 여러분, 부모의 사랑, 어머니의 사랑이 귀하긴 귀하지만 그것만으로는 부족합니다. 왜 그럴까요? 어머니의 사랑도 완전하지는 않기 때문입니다. 또한 아무리 사랑을 해도 어머니의 사랑으로는 해결되지 않는 일들이 이 세상에 있기 때문입니다. 그래서 오늘 저는 말씀을 통해서 어머니의, 아니 부모의 자식을 위한, 가족을 위한 사랑만이 아니라 오늘 예수님이 이 가나안 여인을 칭찬했던 것처럼 저는 여러분들에게, 저에게 위대한 하나님을 향한 믿음이 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그 믿음이 우리의 가정을 살릴 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그 믿음이 우리의 자녀들을 살릴 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘 마태복음 15장 말씀은 딸이 흉악하게 귀신 들린 한 여인의 이야기입니다. 이 마태복음 15장 이 이야기가 마가복음에서는 9장에도 동시에 나옵니다. 좀 다른 관점에서 어떤 부분은 좀 더 자세하게 이 말씀에 대한 이야기가 나옵니다. 예수님께서 두로와 시돈 지방으로 가셨다 이렇게 말씀하고 있죠. 두로 시돈 지방이 어디냐면, 여러분 이스라엘의 지도를 보면 요단강을 타고 쭉 올라가다 보면 갈릴리가 나오죠. 갈릴리 호수, 제자들이 고기를 잡던 곳이잖아요. 예수님이 성장하신 곳이 갈릴리잖아요. 거기에서 북서쪽으로 35마일을 더 가야 하는 그런 지방이었습니다. 여기에는 많은 이방인들이 있었잖아요. 마가복음 7장에 보면 이 동일한 사건을 이야기하면서 예수님께서 한 집에 들어가셔서 아무도 모르게 하셨다. 자신이 오신 것을 이렇게 널리 알리는 걸 원치 않으셨습니다. 그런데 소문이 나잖아요. 소문이 나자 이 여인이 소문을 듣자마자 예수님을 찾아옵니다. 왜요? 너무나 간절했어. 딸이 있어요. 딸이 있는데 흉악하게 귀신이 들렸대요. 귀신이 들려서 고통받고 있어요. 그리고 아무리 노력을 해도 어머니의 사랑으로도 고칠 수 없는 그런 상황. 얼마나 마음이 어머니가 아팠겠어요. 그리고 이 여인은 예수님께 자신을 불쌍히 여겨달라고, Please help, 도와달라고. 참 예수님은 이 여인을 굉장히 차갑게 대합니다. 이스라엘의 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 아니하였다라고 얘기를 합니다. 그래도 이 여인이 와서 도와달라고 하니까 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하지 아니하다라고 얘기를 합니다. 마치 개처럼 취급을 하는 그런 모습을 우리는 성경에서 봅니다. 우리 같으면 막 기분 나쁘고 시험 들어서 돌아갈 텐데 여인은 상관하지 않습니다. 마치 예수님이 그 여인의 믿음을 시험한다는 것을 알았는지 모르겠지만 자신의 이 황당하고 너무나도 다급한 상황 가운데 저는 괜찮습니다. 그렇게 불러도. 그래도 난 예수님이 나의 주인이라고 믿습니다. 상에서 떨어지는 부스러기라도 주십시오. 마치 그런 심정으로 그 여인의 믿음을 보시고 예수님은 여자여 내 믿음이 크도다. 그리고 내 소원대로 되리라 하시고 그때부터 그 여인의 믿음으로 귀신이 떠나가고 그 딸이 나으니라 라고 성경은 말씀하고 있습니다. 저는 오늘 마더스데이 어머니의 날을 맞이하여 먼저 어머니들에게 정말 감사합니다. 저의 어머니, 또 어머니들은 제 아내, 제 딸도 이번에 어머니가 됐어요. 여러분들 정말 너무나도 이 세상에 어떤 선물로도 어떤 꽃으로도 감사함을 다 고백할 수 없는, 여러분들은 너무나도 귀한 분들임을
정말 감사드립니다. 그러나 사랑의 어머니만이 아니라 여러분 가정을 위해서, 가족과 자녀를 위해서 가나안 여인처럼 큰 믿음의 어머니들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 어머니만이 아니라 우리 아버지들도 내 가정을 위해서, 우리 자녀들을 위해서 흔들림이 없는 믿음을 통해 아름답게 회복되는 역사가 일어나기를 원합니다. 자, 그렇다면 도대체 예수님이 이렇게 칭찬하신 이 여인의 위대한 믿음은 어떤 모습이었을까? 이 말씀을 통해서 우리는 무엇을 배울 수 있을까? 위대한 믿음은 먼저 우리 가족의 필요가 무엇인지를 정확히 알아야 하는 것입니다. 가족, 특히 우리 자녀들을 위해서 부모가 해줘야 되고 채워줘야 될 많은 필요가 있죠. 그 필요가 뭐라고 생각하십니까? 네, 좋은 음식 줘야죠. 좋은 옷을 입혀주기도 하고 또 안전한 그리고 좋은 차도 사줄 수도 있어요. 최고의 교육의 기회. 그래서 좋은 학군이 있는 곳으로 이사를 가고 그리고 사교육까지 아낌없이 우리의 물질을 투자해야 하는 그런 필요가 있습니다. 그러나 그게 전부가 아니에요. 사실 가장 중요한 것은 그것이 아니라는 것입니다. 재미학자 임영순 교수님의 논문을 읽어보면요, 미국 우리 한인 청소년의 심각한 문제에 대해서 이야기하고 있습니다. 청소년 탈선율이 중국계가 15%였는데 비해 한국계가 25%라고 합니다. 탈선율이 25%. 소수 이민 그룹 가운데 비율이 가장 높다고 합니다. 또 다른 설문 연구 조사에 의하면 설문지에 답한 한인 여학생들이, 자녀들이 86%가 자살을 생각해 보았고 72%가 자살의 구체적인 방법을 모색했었고 41%의 학생이 자살을 실제로 시도했다고 합니다. 더더욱 놀라운 것은 자살을 시도했던 학생들 중에 상당수가 부모님이 전혀 알지 못한 채 지나갔다는 거예요. 여러분, 이런 가정에 저는 물질이 부족했기 때문이라고 생각하지 않습니다. 절대로. 원하는 걸 해주질 않았기 때문이 저는 아니라고 분명히 생각합니다. 우리가 생각하는, 우리 눈에 보이는 물질적이고 상황적인 것보다 더 중요한 것이 가정 안에 있다는 거예요. 돈으로 살 수 없는 것들. 본문에 나오는 이 가나안 여인, 이 여인의 사회적인 지위를 우리는 알 수가 없어요. 그렇죠? 경제적인 수준도 부자였는지 가난한 사람이었는지도 우리는 알 수 없어요. 그럼 무슨 상관이 있겠습니까? 돈이 적으나 많으나 사회적으로 지위가 높으나 낮으나 지금 자기의 딸이 귀신이 들려 지금 고통을 당하고 있는데 아무것도 해줄 수가 없는데 그게 무슨 소용이 있겠습니까? 사랑하는 성도 여러분, 믿음의 사람들로서 우리 가족에 가장 필요한 것이 무엇인가 알아야 합니다. 첫째는 그것은 영적인 것입니다. 왜요? 하나님의 형상대로 지음받은 것이기 때문에 먹을 것, 입을 것, 마실 것으로는 우리는 만족할 수가 없다는 거예요. 영적인 사람들이기 때문에 하나님만이 채워줄 수 있는, 그래서 영적인 하나님과의 관계가 가장 중요하다는 것이죠. 더 나아가서는 우리의 가족의 진정한 필요는 하나님의 은혜입니다. 세상을 알아도, 세상에서 성공했어도 하나님을 알지 못하면, 하나님의 진리를 알지 못하면 잃어버린 영혼이라고 성경은 말씀하고 있습니다. 제가 교회에서 양육과 훈련을 하면서 모태신앙이라고 하는 분들을 많이 만나게 되죠. 얼마나 감사합니까? 모태신앙이 뭐죠? 어머니의 태에서부터 교회를 다니던. 그런데 안타까운 것은 특히 많은 젊은이들이 모태신앙이라고 얘기하지만 예수님을 인격적으로 만나본 적이 없는, 또한 세상에서 많이 방황하다가 나중에 철이 들어서 예수님을 만나게 된, 그것도 은혜죠. 그러나 안타까운 거예요. 가끔 이러한 이야기를 들을 때 굉장히 은혜가 되고 도전이 되더라고요. 이런 얘기를 합니다. 저는 태어나서부터 지금까지 예수님을 믿지 않았던 적이 없는 것 같습니다. 어머님의, 아버님의
사랑과 믿음으로 저는 지금까지 은혜로 믿음 생활을 해왔습니다. 아, 그런 말 듣는 게 얼마나 부러운지, 얼마나 감사한지. 교회 유아세를 받는 부모님들에게 필독서로 언약의 잔손으로 양육하라, 이 책을 우리가 읽는다고 했죠. 그 책에 보면 우리 자녀들에게 부모로서 부모가 책임을 지고 무엇을 가르쳐야 하는가가 구체적으로 나와 있습니다. 누구에게 의탁하고 맡기는 게 아니라 누가 가르쳐야 된다고요? 부모가. 10가지를 이렇게 구체적으로 언급합니다. 첫째, 하나님은 어떤 분이시며 어떤 성품을 지니신 분인지 가르쳐야 합니다. 두 번째, 죄의 심각성을 가르쳐야 합니다. 세 번째, 성경에서 회개치 않은 죄악에 대해 무엇이라 말하는지 가르쳐 주십시오. 네 번째, 자녀들에게 다시 태어나야 한다고 가르쳐 주십시오. 거듭나야 한다. 다섯 번째, 도덕법과 그 용도를 가르쳐 주십시오. 구원의 유일한 길은 예수 그리스도의 대속적 피밖에 없음을 가르쳐 주십시오. 일곱 번째, 예수 그리스도에 대한 믿음의 필요성을 자녀들에게 가르치십시오. 여덟 번째, 예수 그리스도에 대해 가르쳐야 합니다. 아홉 번째, 성화와 성결에 대해 자녀들에게 가르치십시오. 열 번째, 천국의 기쁨에 대해 가르쳐 주십시오. 자녀들에게 이러한 것을 가르치고 이러한 영적인 필요를 느끼게 해주는, 깨닫게 해주시는 가장 중요한 방법이 뭔지 아십니까? 먼저 부모가 그것을 믿고 부모가 그대로 사는 것입니다. 혹 우리가 자녀들에게 이것을 제대로 가르쳐주지 못하는 이유가 내가 몰라서 못 가르치는 경우도 있고, 내가 그렇게 나도 살지 못하니까 못 가르치는 경우도 있고, 혹 더 위험하고 더 안타까운 것은 부모 자신에게 이것이 그다지 중요하지 않다고 생각되기 때문에 오히려 인류대학 가고 세상에서 성공하는 게 더 중요하다고 생각하기 때문에 공부하라는 말은 수만 번 했어도 예수 제대로 믿자라는 말은 한 번도 하지 않는, 위대한 믿음의 부모는 먼저 우리의 가정의 가장 중요한 필요성이 무엇인지를 아는 사람들입니다. 4명의 친구가 성경 번역책 가운데 어느 책이 제일 은혜로운가에 대해 서로가 다퉜대요. 한 친구는 영어 성경 킹 제임스 버전이 제일 그래도 은혜스럽다. 그래도 고전 언어가 있고 좀 무게가 있지 않냐? 그래서 킹 제임스 버전이 제일 은혜스럽다. 한 친구는 아니 NASB, New American Standard Version이 제일 은혜스럽지. 왜냐하면 가장 원어에 가깝게 번역을 한 거기 때문에 원어를 알아야지, 원어를. 한 친구는 그거 다 소용없어. 오늘 우리 시대의 언어 현대어로 번역이 돼야 이게 마음에 와닿지. 니들 얘기하는 거 다 틀린 거야. 가만히 듣고만 있는 네 번째 친구에게 너는 어느 성경 번역이 제일 좋니? 그랬더니 우리 어머니 번역. 아니 너희 어머니가 언제 성경을 번역했니? 그게 아니라 우리 어머니는 평생 하나님의 말씀 그대로를 우리 보는 앞에서 이렇게 살아야 된다 보여주셨거든. 우리 어머니의 성경 번역이 최고야. 사랑하는 성도 여러분, 믿지 않는 사람들에게 혹은 여러분의 자녀들에게 여러분이 성경입니다. 아니 이렇게까지 얘기할 수 있을까요? 여러분이 예수님입니다. 저는 아직도 기억나요. 제가 영어 목회를 할 때 대학을 졸업한 한 청년이 저에게 신앙의 갈등에 대해서 이렇게 고백을 합니다. 목사님, 우리 어머니 일, 집, 교회밖에 모르시는 부모님들이신데요. 우리 부모님 행복하지 않으세요? 만약에 우리 부모님이 믿는 신앙이 전부라면 I don't want to believe. 난 믿고 싶지 않아요. 충격적인 이야기였어요. 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 가정에 가장 필요한 중요한 것이 뭐라고 생각하십니까? 영적인 것입니다. 하나님의 은혜입니다. 이 위대한 믿음이 우리 가정을 그리고 우리 자녀를 회복하게 하시는 역사를 일으키실 줄 믿습니다. 위대한 믿음은 가족의 필요가 무엇인지를 알 뿐만 아니라
그 가족을 위해, 영적인 가족을 위해 포기하지 않는 사람들입니다. 예, 포기하지 말아야죠. 끝까지 믿어야죠. 제가 어렸을 때 몇 가지 기억나는 사건들이 있어요. 특히 저 어머니에 대한 사건들. 한 번은 동네 구멍가게에서 유효기간이 지난, 아직도 기억나요? 피넛버터 샌드위치였었어요. 아주 맛있게 먹었어요. 근데 식중독에 걸렸어요, 제가. 얼마나 아팠던지 정말 너무 아팠어요. 병원에 실려갔어요. 그 당시 제가 기억나는 건 두 가지밖에 없어요. 정말 아팠다는 것, 너무 아팠다는 것, 그리고 제 어머님이 제 곁에서 떠나지 않으셨다는 것. 또 한 번은 제가 어렸을 때도 굉장히 좀 이렇게 활동적이었거든요. 막 뛰어다니고 뛰어내리고 막 운동하고, 그러다 다리를 다쳤어요. 뭐 부러지고 이런 건 아닌데 잘 걷지를 못하는 그러한 상태였습니다. 저희 어머님이 수소문을 해가지고 어떻게 하셨는지 효창 운동장 뒤에서 침을 잘 놓는 할머니 한 분, 저를 업고, 저희 어머님이 저를 업고 골목 찾아서 그 침 놓는 할머니 집을 찾아갔어요. 갔는데요, 정말 소문을 듣고 많은 사람들이 앉아 있는 거예요. 그때 제가 이만한 대침 맞았어요. 대침. 그리고 저 걸어 나왔어요. 그 침 놓는 할머니 광고하려고 하는 게 아니고요, 우리 어머님이 그냥 자식 하나 식중독 걸렸을 때 살리려고, 걷지 못할 때 걷게 하려고 얼마나 무거우셨을까. 저를 업고 그 골목골목을 찾아 헤매시던 그때가 기억이 나는 거예요. 여러분, 우리가 포기하지 말아야 할 것이 뭔지 아십니까? 하나님을 향한 믿음입니다. 믿음. 이 여인은 포기하지 않잖아요. 얼마든지 포기할 수 있는데, 포기할 수밖에 없는 상황인데 포기하지 않으니까 그 믿음으로 인하여 귀신 들렸던 딸이 남을 입었잖아요. 포기하지 않는다는 게 무슨 의미인지 아십니까? 첫째는 주도적인 태도를 가져야 된다는 거예요. 프로액티브 해야 된다. 이 마가복음의 말씀에는 오늘 이 사건을 이렇게 표현합니다. As soon as she heard about him, 그 여인이 예수님에 대해서 듣자마자예요. 기다리질 않았어요. 다음 날, 다음 주, 아니요. 바로 듣자마자 그 예수님은 달려왔던 거예요. 그 여인은 예수님께 달려왔던 거예요. 그냥 한두 번 시도하다가 되겠지가 아니라, 이게 정말 중요하다면, 우리 가정의 신앙이, 우리 자녀들의 회복이 중요하다면 그것을 놓고 날마다 주님 앞에 나오기를 주저하지 않는, 포기하지 않는 주도적인, 포기하지 않는 믿음이 중요한 것이죠. 또 하나의 의미는 장애를 극복해야 합니다. 여러분, 예수 믿는 신앙생활 쉽지 않습니다. 네, 왜? 영적 전쟁이니까요. 마귀가 우리를 가만 내버려두질 않아요. 상황과 때로는 사람들이 우리를 그냥 내버려두지 않는단 말입니다. 이상하게 신앙생활 하려고 하면 할수록, 기도 한번 해보려면 할수록 그런 문제들이 일어나잖아요. 오늘 본문에도 보니까 유대인들과 이방인들 사이에 여러분 문화적인 충돌과 장애가 있었어요. 예수님의 말씀을 빌어볼 때도 우리는 짐작할 수 있잖아요. 이방 사람들을 뭐라고 취급합니까? 개라고요. 개. 상종하지도 않았습니다. 여러분, 유대인들이 이방인들을 개라고 하면 그러면 이방인들은 유대인들을 선생님이라고 부르겠어요? 좋은 감정이겠습니까? 아니잖아요. 그런데 상관하지 않습니다. 지금 우리 가정에 우리 자녀의 영적인 문제가 더 크지, 여러분 아시겠어요? 이유와 핑계가 있어요, 여러분. 여러분의 마음에 드는 교회가 없다고요? 여러분의 마음에 드는 목사가 없다고요? 그것이 여러분의 핑계가 이유가 될 수 있을 것 같다고 생각하십니까? 무엇이 더 중요합니까? 예수님은 이 여인에게 차갑게 대합니다. 개라고 비유합니다. 비인격적으로 무시한 것 같지만 사실은 아니에요. 그 여인을 통하여 믿음의 역사를 주님은 이루시기를 원하셨던 것이죠. 어떤 장애물이 있을지라도 우리 자녀들을 위해, 다음 세대들을 위해서 여러분 우리가 감수해야 되는 겁니다. 지금 한국 교회는, 저는 이민교회도 예외가 아니라고 생각을 해요. 고령화되어가는 문제가 심각합니다. 교회 안에 나이 든 사람밖에 없다는 거예요. 한국 예장 통합 장로교단 교단입니다. 연구 조사한 바에 의하면
통합교단 내에 교회의 50%가 주일 학교가 없다고 합니다. 왜요? 아이들이 없으니까. 아이들 낳지 않아서도 맞지만은 교회를 안 오는 거예요. 청어람 아카데미라는 곳에서는 한국에는 청년부 사역자들 198명으로 대상으로 이러한 여론조사, 설문조사를 했습니다. 청년들이 교회 안에서 감소되는 이유가 어디에 있는가? 11%가 그것은 세속적인 문화 때문이다. 세속적인 문화, 세상 유혹이 많으니까 청년들이 교회에 나오기보다는 그런 곳으로 가는 경우가 많다는 거죠. 그것도 사실이겠죠. 근데 11%예요. 18.46%, 19%는 지나치게 바쁘고 힘든 청년 세대의 삶이기 때문이다. 공부하느라고 직장 생활하느라고 바쁘니까 교회 생활에 우선을 두지 못하는 것이죠. 그것도 사실일 거예요. 그런데 21%가 교회의 영성 및 윤리성에 대한 실망 때문이다. 교회의 모습이 너무 실망스러우니까 안 나가겠다 이런 거죠. 41% 그것은 기독교 신앙이 청년들의 삶의 문제에 적절하게 응답하지 못하고 있기 때문이다. 쉽게 얘기하면 대부분의 이유는 교회의 책임이라는 거예요. 교회의 책임. 향후 한국교회 청년 사역에 대해서도 현재 상황보다 나빠질 것이다 라고 청년 사역자들이 69%, 70%가 그렇게 얘기를 합니다. 현재 상황이 당분간 유지될 것이다 15%, 잘 모르겠다 11%, 현재 상황보다 좋아질 것이다 3.59%. 여러분 이거 심각한 비극입니다. 우리의 자녀들이, 우리 다음 세대들이 교회를 나오질 않아요. 고령화되어 가는. 아틀란타 세교회에 이제 새로이 가족들이 오면 이제 우리 함께 새가족반을 하기도 하고 이렇게 만나서 대화하다 보면 특히 이제 50대, 60대 이렇게 이상 오시는 분들은 저희 교회 분위기에 굉장히 익숙해지진 않아서 불편해 하십니다. 뭐 그렇게 얘기하기도 하죠. 이 젊은 사람들이 많은 거 보니까 우리가 이 교회 나와도 되는 거예요? 까지 얘기를 하더라고요. 사랑하는 성도 여러분, 저는 정말 진심으로 우리 교회에 50대, 60대, 70대 많은 어르신들이 부흥되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 여러분 별로 원치 않으시는 것 같아요. 50대, 60대, 70대 우리 어르신들이 부흥하기를 주님의 이름으로 축원합니다. 왜요? 그래서 우리의 자녀들, 젊은이들을 위해 여러분이 모델이 되셔야 되는 거예요. 다리 싸움만 하지 마시고 모델이 되셔야 되는 거예요. 여러분들이 기도해 주셔서 우리 자녀들이, 청소년들이, 청년들이 무럭무럭 자라도록 울타리 역할을 해 주셔야 되는 거예요. 인간적인 욕심 말해볼까요? 여러분들이 열심히 헌금도 많이 하셔서 교육을 위해 투자할 수 있도록 그렇게 해 주셨으면 너무나 좋겠어요. 사랑하는 성도 여러분, 그래야 우리 자녀들이, 다음 세대들이 잘 되는 것입니다. 제가 우리 청년들에게는 이렇게 제가 막 야단치면서 이렇게까지 얘기해요. 제발 교회에서 식사 시간에 어른들 앉아 계신 테이블 가서 인사 좀 하라고. 이렇게까지 인사하라고 제가 코치까지 다 해줬어요. 몇 명이나 하는지 모르겠어요. 식사 많이 하셨어요? 맛있게 드세요? 우리 어르신들이 이 교회에서 이렇게 저희들 사랑해 주시고 기도해 주셔서 저희들이 열심히 신앙생활을 하고 있습니다. 감사합니다. 이렇게 얘기하라고 그랬어요. 들어보셨는지 모르겠네. 청년들 회개할지어다. 감사해야 되는 거예요. 자녀를 위해서 포기하지 않는 부모님들, 그리고 포기하지 않는 믿음의 부모님들을 고마워하고 감사할 수 있는 그런 세대와 세대가 하나가 되는 아틀란타 세교회 믿음의 공동체가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 위대한 믿음은 결국 부모들이 먼저 가족을 위해서 겸손하게 낮아져야 합니다. 하나님은 우리의 회개와 겸손에 가장 약하신 분입니다. 그래서 겸손한 자에게 은혜를 주시고 교만한 자를 어떻게 하신다고요? 대적하신다고 성경은 말씀하고 있습니다. 이 가나안 여인은 주님 앞에 나와 겸손하게 엎드립니다. 겸손이라는 말이 무슨 뜻일까요? 오늘 본문에 보면 두 가지의 모습인 것 같습니다. 첫째는 나 자신을 부인해야 합니다. 나 자신을 부인해야 합니다. 내 아집이 꺾어져야 하는 거예요. 네.
주 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서라고 가나안 여인은 외칩니다. 딸이 흉악하게 귀신 들렸는데 귀신이 들린 것은 딸인데 자기를 불쌍히 여기게 해달라고 기도를 합니다. 왜요? 왜요? 아무것도 할 수 없기 때문에. 사랑하지만 뭔가를 해주고 싶지만 해줄 수 있는 것이 아무것도 없는 나에게 하나님 나 좀 불쌍히 여겨주세요. 여러분들이 이 가나안 여인이 귀신 들린 딸을 고칠 수 없었던 것처럼 여러분들이 여러분의 자녀를 변화시킬 수 없습니다. 아니 거꾸로 혹 우리의 가족이 자녀가 변화되지 아니하고 자꾸만 마음이 강팍해지는 원인 제공이 때로는 나에게있다는 사실을 좀 생각을 해봐야 합니다. 내 자신을 부인해야 합니다. 주님, 나를 불쌍히 여겨주세요. 또한 겸손하다는 것은 내 자신이 변화되어야 한다는 것입니다. 누구가 변화되기 전에 먼저 내 자신이 변화되어야 되는 것이죠. 마가복음에는 이렇게 얘기를 합니다. 여인이 집에 들어가 본즉 아이가 침상에 누웠고 귀신이 나갔더라. 그러니까 귀신 들린 아이를 데려올 수가 없었던 거죠. 저는 이 말씀을 준비하고 묵상하는 가운데 저에게 주님이 이렇게 음성을 주셨습니다. 저는 여러분들에게 하나님의 약속임을 저는 분명히 선포하겠습니다. 여러분이나 제가 주님 앞에서 변하면 우리의 집이 변합니다. 우리의 자녀들이 변화될 줄로 믿습니다. 내가 주님 앞에 겸손히 변하면 나머지는 주님이 변화시켜 주실 줄 믿습니다. 이게 약속이에요. 주님 앞에 겸손히 엎드린 이 가나안 여인, 그 약속의 말씀을 믿고 집에 돌아가 보니 딸이 나아 있었습니다. 이게 얼마나 큰 은혜입니까? 이 가나안 여인 못지않게 가족 때문에, 특히 자식 때문에 마음고생하는 사람들 많습니다. 도저히 문제가 해결될 것 같지 않은, 감당할 수 없는, 그래서 낙심하는 경우도 많고요. 때로는 저는 이런 마음도 들더라고요. 하나님, 제가 뭘 그렇게 잘못했길래? What did I do wrong? 내가 뭘 그렇게 잘못했길래 하나님 왜 이러한 고통과 어려움이 내게 있는 것입니까? 그런데 돌아보니까 그 고통의 순간이 오히려 하나님께서 저에게 주시는 은혜와 변화의 축복의 시간이었더라고요. 그래서 솔직하게 오히려 감사해요. 그런 어려움이 없었더라면 가족을 통한, 자식을 통한 내가 얼마나 교만했을까? 내가 얼마나 교만하고 못났을까? 얼마나 고마운지 몰라요. 이 가나안 여인은 귀신 들린 딸이 고침받는 은혜도 중요했지만 그 딸 때문에 주님 앞에 나오잖아요. 주님 앞에 나와야 할 이유가 없는데 나올 수밖에 없잖아요. 그래서 하나님은 지금도 저와 여러분의 삶 속에 우리 주님 아니면 소망이 없구나. 그리고 주님 앞에 내 자신이 깨지고 내 자신이 녹아지는 겸손한 자리에 엎드리게 하시는 겁니다. 그래서 주님은 우리에게 확인하기를 원하시는 거죠. 주님만을 바라보는 네 믿음이 크다. 여러분의 믿음입니다. 왜요? 여러분의 사랑은 아무것도 변화시킬 수 없어요. 아무리 어머니의 사랑, 부모의 사랑이라고 하지만 다른 사람은 모르겠어요. 저를 보니까 엉터리 사랑이었더라고요. 다 내 욕심대로 하길 원했다. 내 고집이었지 사랑이 아니었더라고요. 그런데 하나님이 주시는 믿음으로 보고 보니까 내가 아니고 하나님이구나. 지금 그 하나님은 이 가나안 여인의 딸을 고쳐주신 것처럼 지금도 살아계셔서 우리의 가정을, 우리의 자녀를, 그리고 우리의 후대를 하나님께로 인도해 주시는 축복을 주실 줄 믿습니다. 기도하시겠습니다. 사랑의 하나님,
너무나도 어리석게도 우리 가정에 제일 필요한 것은 정말 뭐니 해도 머니라고 착각하며 살아왔던 아버지들을 용서해 주시옵소서. 삶의 안전한 조건이 최고라고 생각했던 어머니들을 회개케 하시고 용서해 주시옵소서. 천하보다 귀한 것이 우리 자녀들이고 그들의 영혼인데 우리 자녀들의 영혼을 위해서 기도하지 못했던 우리의 죄를 용서하여 주시옵소서. 알량한 고생이라고 해놓고 그들이 효도하기를 바랬던 보상의식이 오히려 우리의 자녀들과의 관계를 어그러뜨렸고 자녀들의 마음에 너무나 많은 상처를 주었던 것을 용서하여 주시옵소서. 주 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서라고 겸손하게 나왔던 이 가나안 여인처럼 하나님께서 이종을 이 예배를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 나는 할 수 있는 것이 아무것도 없습니다. 하나님, 나는 걸림돌이 될 수밖에 없었습니다. 하나님, 우리를 변화시켜 주시고 우리 자녀들에게 하나님의 형상으로 보여지게 하시고 내가 변화됨으로 내 가정이 우리 자녀들이 주님 앞에 돌아오게 하소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘.